गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह दी पावन हजूरी च जुड़ के बैठे। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सतगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा की, दया की, आप अगवाई की है ते सानू उस महान धरती ते लैके आए ने जिथे अज तो अद्धी सदी पहला लताड़े हुए निमाणे सिख जिन्हां ते तरह तरह के जुल्म होए, 47 की वंड हुए जां उस तो बाद पंजाबी सूबे के मोर्चों के विच अनेकां जिहड़े सिखां ते जुल्म होए सी, इस धरती तो मर्द सूरमियां ने उठ के हिंदुस्तान की हुकूमत नूं दस्सिया भी सिख इदां जुल्म नहीं सहणगे जिवें तुसीं चाहुंदे हो, भी असीं कोई जनेऊधारी नहीं, असीं कोई खद्दरधारी नहीं, असीं अमृतधारी सिख हां। अमृतधारी सिख होण दा अर्थ की है? खंडे दा अमृत है, खंडे दा अमृत तैयार किया जाता है। ते खंडा किहड़े काम वरतिया जांदा? खंडा जंग दा शस्त्र है। दो धारी खंडा जिहड़ा है ओहदा जदों अमृत तैयार हुंदा है, उस अमृत नूं छक के उस अमृत नूं पी के सिख कदे भी जुल्म नहीं सहिंदा। सो ये वो धरती पवित्र धरती है जिथे संत करतार सिंह जी, संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले 20वीं सदी के महान सिख शहीद जिन्हां ने सिखां नूं दस्सिया कि जे गुरु नाल प्रेम करना है तो किवें करना है। अज उस धरती ते पहुंचे हैं। संगतां ने जिवें प्रेम दिखाया है, ये भी अकह है, इसी कह नहीं सकते, ना धन्नवाद कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्नवाद जिन्नियां भी संगतां इत्थे पहुंचियां। अज जिहड़ी गल की शुरुआत करनी है, बाबा जी पहला बोल के गए ने कि हुकूमत ने यह तहैया कर लिया कि सिखां नूं शस्त्रहीन करना। हुकूमत यह चाहुंदी है कि सिखां दे घर चों एक डांग भी ना लभे सुकी। क्यों ना लभे? ओहदा एक कारण है भी जे साडे घरां दे विच शस्त्र ने, फिर जनूनियां दी कोई भीड़ जिहड़ी दिल्ली च साडे घरां दे चढ़ के आई सी, जिन्हां ने साडीआं धीआं भैणां दी बेपती कीती, जिन्हां साडे कारोबार लुटे, जिन्हां साडे भरावां दे गलां च टैर पाए, जिन्हां साडे छोटे छोटे बच्चे सिखां दे कोह के मार दिते, ओह भीड़ तां चढ़ के आउंदी है जे निहत्थे होईए। वैसे एक कौम डरपोकां दी कौम है, एक कल्ले नूं कल्ले नहीं टक्करदे, ये भीड़ां दे रूप च इकट्ठियां हो के ते हमलावर हुंदे ने। ते जेड़े भीड़ां दे रूप च इकट्ठियां हो के हमला करन आउण, उन्हां तो बचा कौन करदा है? अजकल कई उठ के कह दिंदे ने भी धर्म प्रचार वास्ते माला जरूरी है जी कल्ली, ते असीं उन्हां नूं दस दईए भी असीं उस दे पुत्तर हां जिन्हें क्या है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। असीं किसे उस दे पुत्र नहीं जिहड़े कहंदे सी मंत्र मार के ते बाबर दीआं फौजां तबाह कर देंगे। बाद उदों पता लगा जदों बाबर दीआं फौजां सिर ते आण चढ़ियां ते सिर जाण के जुत्तियां मारियां ते फिर कुछ भी नहीं होया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडी अरदास की आंदा, प्रथम भगौती सिमर के। भगौती नूं प्रथम क्यों सिमरना है? तलवार नूं तेग नूं प्रथम क्यों मनना है? क्योंकि जे धर्मी ने धर्म कमाउणा है, जे धर्मी ने भगती करनी है, जे धर्मी ने बाणी पढ़नी है, ते बाणी ओहो ही पढ़ सकदा जिहदे मन च सकून है, जिहदे मन च भै नहीं, डर नहीं, ते जिहदे कोल तेग नहीं वो डरदा है। क्योंकि जे तुसीं कोल तेग नहीं रखी, कोल शस्त्र नहीं रखिया, ते अजकल दे शस्त्रां दा रूप भी बदल गया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बंदूकां रखियां सी अपने समय च, वधिया तो वधिया हथियार सतगुरु सच्चे पातशाह ने, छेवें पातशाह ने जदों संगतां नूं अपील कीती, हुक्म कीता कि सोहणियां जवानियां सोहणे शस्त्र घोड़े सानूं भेंट करो। सो इस करके हुकूमत ये चाहुंदी है नौजवानों भी असीं पहलां ते सिर मूंह मना लईए, ते सिर मूंह मना के ना ते किरपान फड़न जोगे रहिंदे असीं। सिर मूंह मुन्निया होवे, दाढ़ी कुतरी होवे ते हत्थ च किरपान होवे 3 फुटी, ऐ लगदा कोई गुंडा जा रहा। ते जे तैयार बार तैयार होइए, बाणी बाणे दे धारनी होइए, हत्थ च श्री साहब होवे ते ऐ लगदा है कि अकाल पुरख दा कोई सिपाही जा रहा। सो इस करके ये फैसला साडे हत्थ च है भी तेग ते छड्डी नहीं जा सकदी। आपां गुंडियां वांगू तेग फड़नी है जां आपां अकाल पुरख दे सिपाहियां वांगू तेग फड़नी। अज
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਮੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਆਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਇਹ ਸ਼ਵਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4-5 ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ।
जे राज लेना है, राज क्यों जरूरी है? राज बिना नह धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज तो बिना धर्म नहीं चलता, पर धर्म तो बिना कुछ भी नहीं चलता। राज तो बिना गुलामी आ जाती है, ते गुलामां दा काहदा धर्म हुंदा? जदों हिंदू गुलाम होया ते अगलियां ने जबरदस्ती जनेऊ ला के मना दे मन जनेऊ शाम नूं ਉਹ फूक के ते फिर सौंदे सन। गुलामी आ गई। सतगुर सच्चे पातशाह कोलों फरियाद लैके आए। नौवें पातशाह दे कोल उन्हां दा शहीदी पुरब भी आ रहा। नौवें पातशाह कोल फरियाद कीती भी सतगुर सच्चे पातशाह आप अकाल पुरख रूप हो, तुसीं साडा धर्म बचा सकदे, होर कोई नहीं बचा सकदा। बेशक पहले जामे च सतगुर सच्चे पातशाह ने जनेऊ पहिनण तों इनकार कीता सी। जनेऊ नाल साडा कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं, पर सिखां दा सिद्धांत है सरबत दे भले दा, जीओ ते जीण दिओ दा। सतगुर सच्चे पातशाह ने कहा कोई धर्म अपनी मर्जी नाल छड़ जावे जी सदके, पर किसी नूं वरगला के लालच दे के जबरी धर्म कबूल करना परवान नहीं। नौवें पातशाह ने आप दिल्ली जाके सीस कटाया। सीस कटा के जनेऊ दी राखी कीती, पर जिन्हां दी कीती उन्हां अकिरत घणां दे पुੱਤ पोतरियां ने जाके 10वें पातशाह दे उत्ते फौजां चढ़ा के कई बार हमले कीते। सो ये अकिरत घणां दी कौम है, इन्हां ने इदां ही करना है, पर असीं अपना बचा किवें करना? असीं हुण पिट्टी ते जाना नहीं, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਆਪ ਕੋਈ ਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੱਕੇ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। प्रेम ना धरने ला के देखे असीं किन्ना चेर असीं धरनियां ते बैठे रहे, किन्ना चेर असीं शांतमई शहादतां दित्तियां, किन्ना चेर असीं गोलियां खाधियां इन्हां दे कोलों, किन्ना चेर असीं डांगां खाधियां। तुसीं दसो की फर्क पै गया? कोई बदलाव आया अजे तक? ओहो ही हालात ने। पहलां नौजवान इन्हां गोलियां नाल मार मार के खपाते। ये ਉਹ इलाका है जिथों साडा भी पिंड को बहुत ही दूर नहीं। इस इलाके दे विच हर पिंड दे विच 5 7 10 नौजवान ऐसे सी ਜਿਹੜੇ पुलिस ने झूठे पुलिस मुकाबले बना के मारे उस मौके की हुकूमत ने। अज इहो ही इलाका, इस इलाके च हर पिंड च 15 20 नौजवान दुगने घट्टो घट नशे की भेट चढ़ गए ने। तो जेडे बंदे ये सवाल करते हैं भी भाई तुहाडी नस्ल कुशी हुण हो नहीं रही, दिखाओ सानू। देखो नस्ल कुशी कली गोली नाल नहीं वापरदी, गोली की आवाज़ हुंदी है, हुकूमत नूं जवाबदेह बनना पैंदा है। भाई खालड़े की शहादत तो बाद हुकूमत ने पैतरा बदल लिया। उन्हें कहा भी इन्हां नूं गोलियां ना मारांगे शहीद बन गए, जिथे शहीद दा लहू डुलू उथे अनेकां शहीद पैदा होणगे। इन्हां नूं ऐसे काम ते ला दिओ भी ये आप ही मर जाण। पहलां साडे च गंदे गीत गवाउण लई ऑपरेशन नाइट डोमीनेंस चलाया, ओहदे च KPS गिल ने आप जा जा के खवाड़े लाए, पुलिस की छौणी बना के पुलिस की छत्रछाया च, ते फिर उन्हां गाणियां ते सानूं नचण लाया। साडा अजे ताजा कतलेआम हो के हटिया सी, लखां नौजवान असीं अपने शहीद करा के ते नाल दी नाल असीं गाने गाउण लग पे। उस तो बाद च साडे ते नशियां दा जोर चलिया। नशे तुसीं दसो गुजरात दे लोग नशे क्यों नहीं करके मरदे? हरियाणे दे क्यों नहीं करते नशे लोग? दिल्ली दे क्यों नहीं करते? पंजाब दे नौजवान क्यों नशियां ते लगे आ? इत्थे बड़ी तरीके नाल बड़ी प्लैनिंग नाल ये नशा लैके आंदा है। आ साडी असीं उत्थे बेनती कीती सी भी आओ जिन्हें नशे छड्डणे आ, 13 साल दे 14 साल दे नौजवान मुंडे उत्थे हुण तुसीं मैनूं दसो भी हुकूमत कहती है किसी वेले कई तर्क देण वाले कह दिंदे आ भी किहड़ा कोई नशा तुहाडे मूंह च पा के जांदा है। पर मैं इन्हां नूं पुछदा भी जे नशा कोई मूंह च पा के नहीं जांदा, बंदा अपनी मर्जी नाल करदा है, तुसीं सारिआं नूं हथियार क्यों नहीं बण दिंदे? फिर अपनी मर्जी नाल हथियारां दी कोई दुरवरतों करो, किहड़ा किसी नूं सिखा जांदा है? जदों क्योंकि हुकूमत नूं पता है हथियार हुकूमत दे उल्ट चल सकदा है, नशा उन्हां दे पक्ष च चलदा है। नशा हुकूमत दी छत्र छाया च विकदा है, हथियार हुकूमत नूं डराउंदे ने, इस करके उन्हें पाबंदी लाई। नजायज हथियार जिन्हें मर्जी ले जाओ उन्होंने भाव तुसीं इत्थे वो कहंदे तुहाडे लाइसेंस ही नहीं रहण देने। पर मैं एक गल हुकूमत नूं भी कह दिंदा, लाइसेंस किन्ने देना? सानू कलगियां वाले ने देना लाइसेंस। उस दे लाइसेंस तो वड्डा किसी को लाइसेंस हैगा? उन्हें 4 पुत्र वार के ते कहा सी इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुध 4 मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। वो सानू लाइसेंस दई बैठा भी शस्त्रां तो बिना दिदारे नहीं देने।
ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦਵੇ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2% ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਸਮਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਮੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਦਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਖਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਧਾਮ ਜਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਹ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ? ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਗੂਠੇ ਲਾ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਜੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਦਾਵੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਗਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਧਰਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜੇ, ਕੋਈ ਉਧਰਲੀ ਟੱਪ ਜੇ, ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਦਾ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਿਣ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸੀਸ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਖਰੀ ਮੰਗ, ਕੋ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਗਈ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁੜਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਦਾਵਾ। ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਭੱਜ ਲੋ। ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਫਸਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਮਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੂਈ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਜਿਨੇ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਕਾ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂ? ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੇੜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਪਈਏ? ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ।
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੈ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 200-400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਇਹਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਬਜਣੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇਗ ਪਹਿਨਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਈਏ ਸੀਸ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਮਨ ਚਾਉ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਜੜੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਐ ਮਗਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤਪਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਨਾ, ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ
देवते रो पे, जिथे ऋषि मुनि रो पे, एडा पाप संसार ते जर सकदा है? बंदा सिंह बहादुर मुस्कुरा पिया। मुस्कुराया ते फरखशीर ने कहा भी बंदा सिंह हसदा क्यों है? ते बंदा सिंह हसिया ते कहा भी कलगीधर पातशाह किड्डा बेअंत है, इन्ना बेअंत है, उन्हें 4 पुत्र खालसे दी झोली पाए सी ते तेरे ते कृपा कीती है फरखशीर, जिसने ओदे पुत्र दा कलेजा चीरिया, जिन्हें हुक्म दिता उन्होंने कहंदा तेरे ते कृपा कीती है। कलगीधर पातशाह ने मेरा इक्को एक पुत्र अजय सिंह 4 साल दी उम्र दे विच तेरे हथों अपनी झोली पवा लिया, वो बड़ा बेअंत है। हुण तुसीं मैनूं दसो, हुण तुसीं दसो राज फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्होंने ही बख्शना। ओहो ही बंदा सिंह है जिहदे कोलों पत्ता टुट जावे, बैरागी सी ते पत्ता टुट जावे ते हफ्ता अन्न नहीं सी छकदा, कहंदा सी पाप हो गया। ओहो ही बंदा बैरागी खंडे बाटे दी पौल छक के एडा सूरमा बन गया कि जिधरों लंघिया तूफान वांग हुकूमतां तबाह करदा आया, जिन्हें मुगल राज दी जड़ पुट छड्डी। सो आपां की बनना है? बंदा सिंह बहादुर वर्गे बनना है, सूरमे। इत्थे कई कहंदे वी तुसीं नकल करदे जो, ना दसो जे असीं अपने प्यो दादे दी पुरखियां दी पैड़ां दी विच पैड़ां ना धरीए ते किहदी नकल करिए? गांधी दी कर लईए, बकरियां पालन लग पईए, करिए की दसो? धोतियां पा लईए। हुण असीं अपने पुरखियां दे राह ते चलना है, बाणे ही पाउणे ने, हत्थां दे शस्त्र फड़ने ने, नीलियां दस्तारां सजाउणीਆਂ। नकल किहदी करीदी है? पुੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀਏ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੋ ਭਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਧੀ ਧਰੀ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੋ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋ ਕੇ ਫੜਨੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਪਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪਾਉਣਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੰਗ ਟਾਲਣੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਨਬੂਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ, ਰੰਗਰੇਟੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੇ ਵੱਟ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਚੁੰਮੀਏ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ,
ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਜ ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਗਲ ਕਿਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਫਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਪਈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਨਫਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਊ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿਕਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਖਵਾਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਸੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਮੈਦਾਨ ਪਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, 300 ਫੱਟ ਵੱਜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਓ ਪਿਆਲਾ ਪਿਰਮ ਕਾ ਸੁਮਨ ਪਾਏ ਅਸਵਾਰ, ਆਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਸੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਰਾ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨੇ ਸ਼ਮਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਭਾਈ, ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਫੂਕਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਣ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕਰ ਵਾਂਗੂ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭੌਂਕਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਹਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? 5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਸਿੰਘ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਡਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਡੇਪਣਗਾ। ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।